19ویں صدی کے وسط تک عثمانی سلطنت بظاہر قائم تھی مگر اندر سے مسلسل کمزور ہو رہی تھی۔ یورپی طاقتیں طاقتور ہو چکی تھیں، قوم پرستی بڑھ رہی تھی اور سلطنت کئی جنگوں سے تھک چکی تھی۔ ایسے دور میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جو بعد میں عثمانی تخت کا آخری سلطان بنا۔ 14 جنوری 1861 کو استنبول میں محمد وحید الدین پیدا ہوئے جو بعد میں سلطان محمد ششم کہلائے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے تھے اور شاہی خاندان کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو اقتدار کی دوڑ میں فوری طور پر نمایاں نہ تھی۔ بچپن اور ابتدائی حالات۔ محمد ششم نے بچپن ہی میں دربار کی پیچیدہ فضا دیکھی۔ محل میں طاقت کی خاموش کشمکش، شہزادوں کے درمیان احتیاط، درباری سازشیں، سلطنتی مسائل کی خبریں عام تھیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ان کی کم عمری میں ہو گیا جس سے ان کی طبیعت میں سنجیدگی اور تنہائی بڑھی۔ تعلیم اور شخصیت۔ شاہی شہزادے ہونے کے ناطے انہیں دینی تعلیم، عثمانی تاریخ، عربی و فارسی، ترکی ادب، درباری آداب سکھائے گئے۔ محمد ششم نسبتاً خاموش مذہبی رجحان رکھنے والے محتاط اور رسمی طبیعت کے سمجھے جاتے تھے۔ وہ شور و ہنگامے سے دور رہتے اور سیاست میں کھل کر حصہ نہیں لیتے تھے۔ ایک غیر متوقع شہزادہ۔ ان کے جوانی کے زمانے میں یہ توقع کم تھی کہ وہ کبھی سلطان بنیں گے، کیونکہ تخت کے لیے ان سے پہلے کئی شہزادے موجود تھے۔ عثمانی خاندان میں تخت وراثت ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتا تھا بلکہ خاندان کے عمر رسیدہ مرد رکن تک جا سکتا تھا۔ اس لیے محمد ششم برسوں تک ایک ایسے شہزادے رہے جنہیں انتظار تو تھا مگر یقین نہیں۔ بدلتی سلطنت۔ ان کی زندگی کے دوران سلطنت میں بڑے واقعات ہوئے۔ کریمیا جنگ، بلقان بحران، روسی جنگیں، مالی قرضے، عبد الحمید ثانی کا سخت دور، 1908 میں آئینی حکومت کی واپسی۔ محمد ششم یہ سب دیکھ رہے تھے مگر پس منظر میں تھے۔ عبد الحمید ثانی کی معزولی۔ 1909 میں سلطان عبد الحمید ثانی معزول ہوئے اور محمد خامس رشاد سلطان بنے۔ اس تبدیلی نے دربار کے توازن بدل دیے۔ محمد ششم اب تخت سے نسبتاً قریب آ گئے مگر پھر بھی فوری وارث نہ تھے۔ خاموش مشاہدہ۔ انہوں نے برسوں تک دیکھا نوجوان ترکوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اوج سیاست میں داخل ہو چکی ہے، پارلیمان مضبوط ہو رہی ہے، سلطان کا اصل اختیار کم ہو رہا ہے۔ یہ وہ سلطنت نہ رہی تھی جس میں سلطان مطلق حاکم ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے سائے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت جرمنی کے ساتھ جنگ میں داخل ہوئی۔ اس فیصلے میں اصل کردار نوجوان ترک قیادت خاص طور پر انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا جیسے افراد کا تھا۔ سلطان محمد خامس موجود تھے مگر اصل طاقت ان کے ہاتھ میں کم تھی۔ محمد ششم یہ سب دیکھتے رہے۔ جنگ کے اثرات۔ جنگ نے سلطنت کو ہلا دیا۔ عرب محاذ، قفقاز محاذ، عراق و شام کے محاذ، اندرونی قلت، مالی تباہی، لاکھوں جانوں کا نقصان۔ عثمانی ریاست جسمانی اور مالی طور پر ٹوٹ رہی تھی۔ تخت تک راستہ کھلنا۔ 1918 میں سلطان محمد خامس کا انتقال ہو گیا۔ اب خاندان کے عمر رسیدہ اصول کے مطابق محمد وحید الدین کی باری آئی۔ وہ اس وقت تقریباً 57 سال کے تھے۔ زندگی کا زیادہ حصہ انہوں نے شہزادے کی حیثیت سے گزارا اور اب اچانک وہ ایک ٹوٹتی ہوئی سلطنت کے سلطان بننے جا رہے تھے۔ تخت نشینی۔ 4 جولائی 1918 کو وہ سلطان محمد ششم بنے۔ مگر یہ تخت شان و شوکت کا نہ تھا۔ یہ تخت تھا جنگ زدہ سلطنت کا، خالی خزانے کا، شکست کے قریب ریاست کا، بکھرتی فوج کا، بڑھتی بغاوتوں کا۔ نئے سلطان کی پہلی حقیقت انہوں نے جلد سمجھ لیا۔ اب سوال سلطنت کو بڑھانے کا نہیں بچانے کا ہے۔ مگر وقت بہت کم تھا۔ دیر سے ملا اقتدار۔ یہ ان کی سب سے بڑی تاریخی بدقسمتی تھی۔ اگر وہ مضبوط دور میں سلطان بنتے شاید کچھ اور ہوتا۔
مگر جب وہ تخت پر آئے جنگ ہارنے والی تھی، اتحادی طاقتیں غالب تھیں، اندرونی قیادت بٹی ہوئی تھی، قوم پرستی بڑھ چکی تھی۔ تخت ملا مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ 4 جولائی 1918 کو سلطان محمد ششم نے عثمانی تخت سنبھالا، مگر حقیقت یہ تھی کہ سلطنت پہلے ہی شدید بحران میں تھی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے کبھی 3 بر اعظموں پر حکومت کی تھی، مگر اب فوج مسلسل کمزور ہو چکی تھی، خزانہ خالی تھا، عوام جنگ سے تھک چکے تھے، عرب علاقوں میں بغاوتیں اٹھ چکی تھیں، یورپی محاذوں پر شکستیں ہو رہی تھیں۔ نئے سلطان کے لیے یہ تخت تاج سے زیادہ بوجھ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے آخری مہینے 1918 تک جنگ کا رخ واضح ہو چکا تھا۔ جرمنی اور اس کے اتحادی پیچھے ہٹ رہے تھے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور ان کے ساتھی آگے بڑھ رہے تھے۔ عثمانی محاذوں پر بھی حالات خراب تھے۔ فلسطین میں شکست، شام میں پسپائی، عراق پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکا تھا، عرب علاقوں میں وفاداری ٹوٹ چکی تھی۔ سلطان محمد ششم جانتے تھے کہ جنگ جیتنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ دربار میں خوف، استنبول کے محلوں اور دفاتر میں ایک ہی سوال تھا، شکست کے بعد سلطنت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے تھے فوری صلح کی جائے، جرمنی سے فاصلہ کیا جائے، اتحادیوں سے نرمی مانگی جائے۔ دوسرے کہتے تھے آخری دم تک مزاحمت کی جائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ طاقت باقی نہ تھی۔ نوجوان ترک قیادت کا سایہ۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت کو جنگ میں لے جانے والے اصل چہرے نوجوان ترک قیادت کے بڑے نام تھے۔ انور پاشا، طلعت پاشا، جمال پاشا، یہی لوگ کئی برسوں سے حکومت پر غالب تھے۔ سلطان محمد ششم جب تخت پر آئے تو وہ ایک ایسے نظام کے سربراہ بنے جس کی بڑی غلطیوں کا بوجھ پہلے سے موجود تھا۔ شکست قریب آ گئی۔ ستمبر اور اکتوبر 1918 میں اتحادی فوجوں کی کامیابیاں تیز ہو گئیں۔ فلسطین اور شام کے محاذ ٹوٹنے لگے، عثمانی فوجی پسپا ہو رہے تھے، راستے بند، رسد کم اور مورال گرتا جا رہا تھا۔ اب جنگ جاری رکھنا خودکشی کے برابر تھا۔ مدروس جنگ بندی۔ آخرکار 30 اکتوبر 1918 کو عثمانی سلطنت نے مدروس جنگ بندی پر دستخط کیے۔ یہ جنگ بندی دراصل شکست کی قبولیت تھی۔ شرائط کے مطابق اتحادی طاقتوں کو حق ملا کہ وہ اہم علاقوں اور مقامات پر قبضہ کر سکیں۔ یہ سلطنت کی خود مختاری پر سخت ضرب تھی۔ استنبول پر سایہ۔ جنگ بندی کے کچھ ہی عرصے بعد اتحادی بحری جہاز استنبول کے پانیوں میں نظر آنے لگے۔ جلد ہی برطانوی، فرانسیسی اور دیگر اتحادی قوتوں کی موجودگی شہر میں محسوس ہونے لگی۔ وہ دارالحکومت جو صدیوں تک توئیں عقد کی علامت تھا، اب غیر ملکی دباؤ کے نیچے آ گیا۔ اتحادی افواج کا داخلہ 1918 کے آخر اور پھر 1919 میں اتحادی قوتیں استنبول کے اہم حصوں میں داخل ہوئیں۔ بندرگاہوں پر نگرانی، سرکاری اداروں پر دباؤ، فوجی نقل و حرکت محدود، سیاسی فیصلوں پر اثر۔ سلطان محل میں تھے مگر شہر پر دوسروں کا سایہ تھا۔ عوام کی کیفیت۔ استنبول کے لوگوں کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے پہلی بار دیکھا غیر ملکی سپاہی سڑکوں پر، عثمانی کمزوری کھل کر سامنے، بے یقینی کا ماحول، مستقبل تاریک نظر آنا۔ یہ صرف سیاسی شکست نہیں، قومی ذلت بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ سلطان اور نوجوان ترکوں کا حساب۔ سلطان محمد ششم نے سمجھا کہ اگر سلطنت کو بچانا ہے تو پہلے جنگ میں ناکام قیادت سے فاصلہ ضروری ہے۔ انہوں نے نوجوان ترک قیادت کو ذمہ دار سمجھا۔ اسی دوران انور، طلعت اور جمال پاشا جیسے بڑے رہنما ملک چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ حساب ہونے والا ہے۔ تحقیقات اور مقدمات۔ نئی حکومت نے جنگی فیصلوں اور بدانتظامی پر تحقیقات شروع کیں۔ کئی افراد پر الزامات لگے، سلطنت کو غلط جنگ میں جھونکنے کے، مالی نقصان کے، سخت پالیسیوں کے، ریاستی ناکامیوں کے۔ سلطان نے یہ پیغام دینا چاہا، پرانی غلطیاں ہماری نہیں، پچھلی قیادت کی تھیں۔ سلطان کی حکمت عملی۔
मोहम्मद शशम की सोच ये थी, अगर इत्तेहादी ताकतों को दिखाया जाए कि नई क़यादत ताउन करेगी, पुरानी जंगी पॉलिसी ख़त्म हो चुकी, ज़िम्मेदार अफराद सज़ा पाएंगे, तो शायद सल्तनत के कुछ हिस्से बच जाएं। ये कमज़ोरी नहीं, मजबूरी की सियासत थी। नई हुकूमतें, कमज़ोर इख्तियार। इस्तंबुल में वज़राए आज़म बदलते रहे, काबीना बुनती टूटती रही। मगर असल मसला ये था, सुल्तान के पास महदूद ताकत थी। इत्तेहादी दबाव हर वक्त मौजूद था। अवाम नाराज थे, सूबे हाथ से निकल रहे थे। यानी हुकूमत थी मगर इख्तियार अधूरा था। अरब इलाकों का नुकसान इस दौरान वाज़े हो चुका था कि शाम, इराक, फ़लस्तीन, हिजाज जैसे इलाके उस्मानी कंट्रोल से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। सुल्तान जानते थे कि पुरानी सल्तनत वापस आना मुश्किल है। अब सवाल सिर्फ अनातोलिया और इस्तंबुल के बचाव का था। नई ताकत का उभार। इसी दौरान एक और नाम उभरने लगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। वो जंगी अफसर थे जिन्होंने बाज़ महाजों पर सलाहियत दिखाई थी। जल्द ही वो एक नए कौमी रास्ते की अलामत बनने वाले थे। ये सुल्तान के लिए आइंदा बड़ा चैलेंज था। सल्तनत बचाने की पहली कोशिश। मोहम्मद शशम ने पहला रास्ता चुना, इत्तेहादियों से ताउन, ज़िम्मेदार पुरानी क़यादत से फासिला, मुज़ाकरात, अंदरूनी नज़्म बहाल करना। वो समझते थे, लड़कर नहीं, सिफारत से कुछ बचाया जा सकता है। ये फैसला दुरुस्त था। इस पर आज भी इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं ये हकीकत पसंदाना फैसला था, सल्तनत लड़ने के काबिल ना थी, मुज़ाकरात ही रास्ता थे। दूसरे कहते हैं इससे दुश्मन मजीद हौसला पकड़ गया, सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए था, कौमी मुज़ाहमत जल्द शुरू होनी चाहिए थी। खामोश मगर खतरनाक वक्त। 1919 तक सल्तनत बज़ाहिर मौजूद थी मगर अंदर से दो रास्ते बन रहे थे। सुल्तान का रास्ता, मुज़ाकरात और बका। कौमी तहरीक का रास्ता, मुज़ाहमत और नई रियासत। यही तसादुम आने वाले बरसों का फैसला करेगा। शिकस्त के बाद टूटती रियासत। 1919 के आगाज़ तक उस्मानी सल्तनत बज़ाहिर कायम थी मगर हकीकत में उसके इख्तियारात शदीद महदूद हो चुके थे। इस्तंबुल में सुल्तान मौजूद थे मगर इत्तेहादी ताकतों का दबाव हर बड़े फैसले पर महसूस होता था। मदरूस जंग बंदी के बाद फौज के बड़े हिस्से मुंतशिर हो चुके थे। असलहा जब्त किया जा रहा था। बंदरगाहें निगरानी में थी। सूबाई इलाकों में बेचैनी थी। अवाम मुस्तकबिल से खौफजदा थे। सुल्तान मोहम्मद शशम मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ बचाने की उम्मीद रखते थे मगर अनातोलिया में हालात मुख्तलिफ रुख लेने लगे। अज़मीर पर कब्ज़ा। 15 मई 1919 को यूनानी फ़ौजें इत्तेहादी हिमायत के साथ अज़मीर, समीरना में उतरी। ये वाक़या पूरे अनातोलिया के लिए ज़लज़ला साबित हुआ। लोगों ने महसूस किया, अगर खामोश रहे तो मज़ीद इलाके भी छन जाएंगे। इत्तेहादी ताकतें सल्तनत को तक़सीम करना चाहती हैं। सिर्फ इस्तंबुल की सियासत काफ़ी नहीं। अज़मीर के वाक़यात ने कौमी जज्बात भड़का दिए। मुस्तफ़ा कमाल का उभार। मुस्तफ़ा कमाल पाशा पहले ही एक मरूफ फ़ौजी अफसर थे, ख़ास तौर पर जंगी खिदमात की वजह से। अब उन्हें अनातोलिया में अमन व अमान और फ़ौजी मामलात देखने के लिए भेजा गया। 19 मई 1919 को वो सामसून पहुंचे। ये तारीख बाद में बहुत अहम समझी गई क्योंकि यही वो आगाज़ था जहां से कौमी मुज़ाहमत मुनज़्ज़म होना शुरू हुई। सामसून से नया पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल ने जल्द समझ लिया कि सिर्फ इस्तंबुल की हुकूमत पर भरोसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मकामी रहनुमाओं, फ़ौजी अफसरों और बासर शख्सियात से राब्ता शुरू किया। पैगाम सादा था, मुल्क को अवामी और कौमी ताकत से बचाना होगा। ये सोच सुल्तान की पॉलिसी से मुख्तलिफ थी क्योंकि सुल्तान मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे थे। इस्तंबुल की नज़र में मसला। इब्तिदा में इस्तंबुल हुकूमत ने मुस्तफ़ा कमाल को एक सरकारी अफसर के तौर पर भेजा था मगर जल्द ही वाज़ेह हो गया कि वो एक आज़ाद सियासी और कौमी मरकज़ बना रहे हैं। इत्तेहादी ताकतों ने इस्तंबुल पर दबाव डाला कि उन्हें वापस बुलाया जाए।
सुल्तान और हुकूमत के लिए ये नाजुक लम्हा था। अगर वापस न बुलाते तो इत्तेहादी नाराज होते, अगर सख्ती करते तो अंदरूनी मुज़ाहमत बढ़ती। वापसी का हुक्म। मुस्तफ़ा कमाल को वापसी और ओहदा छोड़ने के अहकामात दिए गए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने फौजी ओहदा छोड़ा मगर कौमी तहरीक जारी रखी। ये एक बड़ी अलामती तब्दीली थी। अब वो सल्तनती अफसर नहीं, कौमी तहरीक के रहनुमा बन रहे थे। अर्ज़रोम और सिवास मजालिस। 1919 में अर्ज़रोम और फिर सिवास में अहम इजलास हुए। इनमें तय हुआ अनातोलिया की वहदत बचाई जाए, गैर मुल्की कब्जे की मुज़ाहमत की जाए, कौमी इरादे को तरजीह दी जाए, इस्तांबुल के दबाव से आज़ाद मुनज़्ज़म क़यादत कायम की जाए। यह कौमी तहरीक के सियासी ढांचे की बुनियाद थी। सुल्तान की मुश्किल पोजीशन। मोहम्मद शशुम एक इंतहाई मुश्किल हालत में थे। अगर वो कौमी तहरीक की हिमायत करते, इत्तेहादी अफवाज इस्तांबुल पर मजीद सख्ती कर सकती थी, तख्त खतरे में आ सकता था। अगर वो मुखालफत करते, अवामी हिमायत खो सकते थे, अनातोलिया हाथ से निकल सकता था। ये उनकी सबसे बड़ी आजमाइश थी। दो रास्ते, एक सल्तनत। अब उस्मानी दुनिया में दो अलग रास्ते मौजूद थे। इस्तांबुल हुकूमत, सुल्तान की कानूनी हैसियत, सिफारती मुज़ाकरात, इत्तेहादियों से नरमी की उम्मीद, अनातोलिया तहरीक, कौमी मुज़ाहमत, अवामी कुव्वत, मुसल्लह दिफा, नई सियासी क़यादत। दोनों खुद को सल्तनत का असल मुहाफिज समझते थे। दो हुकूमतें, एक सल्तनत। 1920 तक ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि एक ही सल्तनत में दो सियासी मराकिज़ मौजूद हैं। इस्तांबुल सुल्तान और रिवायती हुकूमत, अंकारा कौमी तहरीक का उभरता मरकज़। ये सिर्फ इख्तिलाफ न था, इक़्तिदार की तक़सीम थी। इत्तेहादी दबाव बढ़ता गया। मार्च 1920 में इत्तेहादी ताकतों ने इस्तांबुल पर मज़ीद सख्त कब्ज़ा मजबूत किया। कुछ इदारों पर कंट्रोल बढ़ा, सियासी शख्सियात गिरफ्तार हुई, पार्लिमान पर दबाव बढ़ा। इससे कौमी तहरीक के मुअक्किफ़ को तक़वियत मिली कि इस्तांबुल आज़ाद फैसले नहीं कर सकता। अंकारा में नई मजलिस। 30 अप्रैल 1920 को अंकारा में तर्क अज़ीम कौमी मजलिस कायम हुई। ये बहुत बड़ा कदम था। अब कौमी तहरीक के पास सियासी इदारा, क़यादत, कानून साजी का दावा, अवामी नुमाइंदगी का तसव्वुर मौजूद था। ये इस्तांबुल हुकूमत के मुतवाज़ी इक़्तिदार था। सुल्तान का नुक्ताए नज़र। मोहम्मद शशुम खुद को कानूनी सुल्तान समझते थे। उनके नज़दीक सल्तनत की मशरूइयत ताज से आती थी, बगावत रियासत को तोड़ सकती थी, इत्तेहादियों से तसादुम तबाकुन हो सकता था। वो समझते थे कि जज्बाती मुज़ाहमत सल्तनत के आखिरी हिस्से भी खो सकती है। कौमी तहरीक का नुक्ताए नज़र। मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी समझते थे इस्तांबुल आज़ाद नहीं, मुज़ाकरात नाकाम होंगे, गैर मुल्की कब्ज़ा बढ़ता जाएगा, ताकत के बगैर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो मुज़ाहमत को ज़रूरी समझते थे। अंदरूनी कशमकश। कुछ इलाकों में सुल्तान नवाज और कौमी तहरीक नवाज कुव्वतों में तनाव भी पैदा हुआ। ये खाना जंगी की मुकम्मल शक्ल तो ना बनी, मगर सख्त सियासी तकसीम ज़रूर पैदा हुई। एक ही कौम के लोग दो मुख्तलिफ क़यादतों की तरफ देख रहे थे। मुआहिदा सेवर का साया। 1920 में इत्तेहादी ताकतों ने मुआहिदा सेवर तैयार किया, जिसमें उस्मानी सल्तनत को शदीद तौर पर महदूद और तकसीम किया जाना था। यह कौमी तहरीक के लिए सबूत था कि मुज़ाकरात से इज्जत नहीं मिलेगी। सुल्तान की हुकूमत शदीद दबाव में थी। मोहम्मद शशुम की तन्हाई। सुल्तान महल में मौजूद थे, मगर हकीकत ये थी औज उनके साथ पूरी तरह न थी। अवाम तकसीम थे, इत्तेहादी ताकतें हावी थीं। अनातोलिया में नई क़यादत उभर चुकी थी। वो सुल्तान थे, मगर ताकत कम होती जा रही थी। सबसे मुश्किल आजमाइश। मोहम्मद शशुम की असल आजमाइश ये न थी कि दुश्मन बाहर था। असल आजमाइश ये थी, जब रियासत के अंदर दो रास्ते बन जाएं, तो कौन सा रास्ता सल्तनत बचाएगा।
उन्होंने सिफारत चुन ली। मुस्तफ़ा कमाल ने मुज़ाहमत चुन ली। तारीख जल्द फैसला करने वाली थी। 2 मरकज़, एक फैसला कुन मरहला। 1920 के बाद उस्मानी दुनिया अमलन 2 हिस्सों में बच चुकी थी। एक तरफ इस्तांबुल में सुल्तान मोहम्मद शशम की हुकूमत, रिवायती कानूनी हैसियत, इत्तेहादी ताकतों के दबाव में महदूद इख्तियार। दूसरी तरफ अनकरा में मुस्तफ़ा कमाल की कौमी मजलिस, अवामी मुज़ाहमत, नई फौजी तंजीम, कौमी रियासत का तसव्वुर। अब ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं रहा था बल्कि मुस्तक़बिल का मुकाबला था। जिन आज़ादी का आगाज़। अनकरा की क़यादत ने यूनानी अफ़वाज, कब्ज़ा करने वाली ताकतों और तक़सीम के मंसूबों के ख़िलाफ़ जिदोजहद शुरू की। ये जंग सिर्फ सरहदों की ना थी। ये सवाल था, आया तर्क अक्सरियती अनातोलिया बाकी रहेगा या तक़सीम हो जाएगा? कौमी तहरीक की ताकत। मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों ने मुंतशिर फ़ौजी क़ुव्वत को मुनज़्ज़म किया, मकामी मुज़ाहमत को मरकज़ी शक्ल दी, माली व अफरादी वसाइल जमा किए, सियासी बयानिया वाज़े रखा। उन्होंने कहा, इक़्तिदार नहीं, वतन बचाना मकसद है। ये नारा अवाम में असरअंदाज हुआ। इब्तिदाई महाज 1920 और 1921 में मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाइयाँ हुईं। सबसे अहम खतरा यूनानी फौज थी जो मगरबी अनातोलिया में आगे बढ़ रही थी। यूनानी मंसूबा था अज़मीर पर कब्जा मजबूत करना, अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना, नई सरहदें अपने हक में बनवाना। उनवनों की लड़ाइयाँ 1921 में उनवनों के मरके कौमी तहरीक के लिए अहम साबित हुए। अगरचे ये बहुत बड़ी जंगें न थीं मगर अलामती तौर पर अहम थीं क्योंकि अनकरा की फौज ने मुज़ाहमत साबित की, यूनानी पेश कदमी को रोका गया, कौमी तहरीक का एतमाद बढ़ा। ये पहली बार था कि अनकरा सिर्फ नारा नहीं ताकत भी दिखा रही थी। इस्तांबुल में कमज़ोर होती हुकूमत, उधर इस्तांबुल में सुल्तान की हुकूमत मजीद कमज़ोर होती जा रही थी क्योंकि असल फौजी ताकत उनके पास न थी। इत्तेहादी अफवाज शहर में मौजूद थी, अनकरा की मकबूलियत बढ़ रही थी, अवाम नताइज देख रहे थे। सुल्तान के पास ताज था मगर कुव्वत कम थी। सुल्तान की उम्मीद, मोहम्मद शशम अब भी उम्मीद रखते थे कि मुज़ाकरात से हल निकल आए, इत्तेहादी नरम हो जाए, अनकरा और इस्तांबुल में समझौता हो जाए, सल्तनत किसी महदूद शक्ल में बाकी रहे। मगर हालात तेजी से उनके खिलाफ जा रहे थे। सकारिया की अजीम जंग 1921 में जिंग सकारिया फैसला कुन मोड़ साबित हुई। यूनानी फौज अनकरा के करीब तक पहुंची मगर सख्त मुज़ाहमत के बाद पीछे हटना पड़ा। ये कामयाबी बहुत बड़ी थी। अनकरा की हुकूमत मजबूत हुई, बैरूनी दुनिया ने संजीदगी से लिया, कौमी तहरीक को कानूनी हैसियत मिलने लगी। अब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा था। सिफारती तब्दीलियां। जब अनकरा की फौजी कामयाबियां बढ़ीं तो बाज़ बैरूनी ताकतों ने भी अंदाज़ा लगाया कि असल मुस्तक़बिल अनकरा के साथ है। कुछ ममालिक ने राब्ते बढ़ाए, नरम रवैया अपनाया, इस्तांबुल के बजाय अनकरा को अहम समझना शुरू किया। ये सुल्तान के लिए ख़तरनाक इशारा था। अजीम हमला 1922 में कौमी फौज ने बड़ा हमला शुरू किया। यूनानी फौजें पीछे हटने लगे। चंद ही हफ्तों में जंग का नक्शा बदल गया। अज़मीर दोबारा कौमी कुव्वतों के हाथ आया। ये जंग आज़ादी की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार होती है।